کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج ضلع پونچھ میں 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا پہلا 1 روزہ میچ کل کراچی میں کھیلا جائے گا۔ خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج جنیوا روانہ ہو گئے ہیں، جہاں وہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ہمراہ موسمیاتی تبدیلیوں سے محفوظ پاکستان کے موضوع پر ایک بین الاقوامی کانفرنس کی مشترکہ میزبانی کریں گے۔ وزیر اعظم نے ٹوئٹر پر اس بات کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہم سیلاب زدگان کا مقدمہ دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ متاثرین سیلاب کی بحالی اور تعمیر نو کے لیے کیے گئے حکومتی اقدامات پر روشنی ڈالیں گے۔ شہباز شریف نے کہا کہ ہم ترقیاتی شراکت داروں اور دوست ممالک کے سامنے مؤثر بحالی اور تعمیر نو کے لیے سیلاب کے بعد کا ایک جامع بنیادی ڈھانچہ پیش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اہم بنیادی ڈھانچے، زندگیوں، روزگار اور معیشت کی بحالی کے لیے امدادی رقوم کی کمی دور کرنا نہایت اہمیت رکھتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عالمی تاریخ میں انسانیت ایک نقطۂ انعکاس ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے آج کے اقدامات ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ایک محفوظ مستقبل کی راہ ہموار کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ شدید تباہی سے متاثر ہونے والے لاکھوں پاکستانی تعمیر نو کے جذبے اور یکجہتی کے منتظر ہیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی معاشی ٹیم ملک کو اقتصادی بحران سے نکالنے کے لیے مخلصانہ کوششیں کر رہی ہے۔ فیصل آباد میں نادرا کے نئے مرکز کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بعض عناصر اپنے مذموم سیاسی مقاصد کے لیے جان بوجھ کر غیر یقینی پھیلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ نادرا سینٹرز میں پاسپورٹ آفس کے ڈیسک بنانے کے منصوبے پر بھی کام کر رہے ہیں تاکہ عوام کو سہولت فراہم ہو سکے۔ وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم کی زیر قیادت حکومت آزادی اظہار پر مکمل یقین رکھتی ہے۔ آج ایک تہنیتی پیغام میں انہوں نے کہا کہ ہم نے صحافی برادری کے حقوق کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے پشاور پریس کلب کے نئے منتخب عہدیداروں کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ پریس کلب کے صحافیوں نے ہمیشہ مثبت اور ذمہ دارانہ صحافت کو فروغ دیا ہے۔ وزیر توانائی خرم دستگیر نے کہا ہے کہ حکومت لیا، مظفر گڑھ اور تریمو میں 1200 میگا واٹ کے 3 شمسی بجلی گھر لگانے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ وفاقی کابینہ بجلی پیدا کرنے کے لیے مہنگے درآمدی ایندھن کے بجائے شمسی بجلی پیدا کرنے کے ڈھانچے کی پہلے ہی منظوری دے چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان منصوبوں کی تکمیل سے صارفین سستی بجلی استعمال کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ یہ وزیر اعظم شہباز شریف کا نظریہ اور لگن ہے کہ ملک میں غربت کے شکار افراد کو ترجیحی بنیادوں پر سہولت فراہم کی جائے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ دیہی علاقوں میں 1 سے 4 میگا واٹ کے منصوبے لگائے جائیں گے اور غیر ملکی سرمایہ کاروں نے ان منصوبوں میں سرمایہ لگانے میں گہری دلچسپی ظاہر کی ہے۔ خرم دستگیر نے کہا کہ توانائی کے تمام نئے منصوبے ہوا، سورج، پانی اور جوہری توانائی پر مشتمل ہوں گے، کیونکہ دوسرے ایندھن کے مقابلے میں شمسی اور ہوا سے بننے والی توانائی تقریباً 50 سے 60% سستی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے کسانوں کو 13 روپے فی یونٹ کی کم قیمت پر بجلی فراہم کرنے کے لیے اعانت کی منظوری بھی دی ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے پہلے ہی نیشنل سولر انرجی پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ لاہور کے ایکسپو سینٹر میں پاکستان کی سب سے بڑی سہ روزہ ٹیکنالوجی کانفرنس اور نمائش فیوچر فیسٹ 2023 آج تیسرے روز بھی ایکسپو سینٹر لاہور میں جاری ہے۔ مختلف کاروباری شخصیات، فیصلہ ساز، پالیسی ساز، سرمایہ کار اور نئے آئیڈیاز متعارف کرانے والے بھی اس کانفرنس میں شریک ہیں، جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے مختلف پہلوؤں اور محفوظ مستقبل میں اس کے کردار کو اجاگر کر رہے ہیں۔ فیوچر فیسٹ 2023 میں سعودی عرب کے نئے کاروبار شروع کرنے والوں اور سرمایہ کار کی شمولیت بھی تاریخی اہمیت کی حامل ہے، جو پاکستانی کمپنیوں اور اہم شراکت داروں سے ملاقاتوں میں سرمایہ کاری، شراکت داری، اشیاء کے حصول اور باصلاحیت نوجوانوں کی تلاش کے مواقع میں گہری دلچسپی لے رہے ہیں۔ ریڈیو پاکستان نے بھی اس کانفرنس میں پہلی مرتبہ اپنا سٹال لگایا ہے، جس کا مقصد ادارے میں حالیہ تکنیکی جدت، تربیتی کورسز، اہم اقدامات اور شرکاء کے لیے مواقع کو اجاگر کرنا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔
पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि सूबे में गंदम और आटे के बहरान के खात्मे के लिए मौसर इक़दामात किए जा रहे हैं। लाहौर में एक इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि सूबे में गंदम के फ़रोख्त के मराकिज़ में इजाफा किया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि 10 किलो आटे के 18 लाख थैले सूबे भर में सरकारी निर्खों पर फराहम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आटे की मिलों में तलब बढ़ने के बाद उन्हें 26,000 टन सरकारी गंदम कल से जारी की जाएगी। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले में कराची और हैदराबाद डिवीज़न के 16 अजला में अगले इतवार को होने वाले इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम आज से शुरू होगी। हमारे कराची के नुमाइंदे ने इत्तला दी है कि इस मरहले में एक मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, 34 टाउन म्यूनसिपल कमेटियों, ज़िला काउंसिलों, यूनियन काउंसिलों और वार्ड्स में इंतखाबात होंगे, जिनके लिए 20,180 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं, जिनमें से 563 बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय फ़ौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में आज ज़िला पुंछ में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक नौजवानों को पुंछ के इलाके बालाकोट में एक कार्रवाई के दौरान शहीद किया गया। दूसरी जानिब कश्मीर मीडिया सर्विस की जारी करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय फ़ौजी बदतरीन इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी की फिस्ताई हुकूमत मकबूजा खित्ते की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के 5 अगस्त 2019 के इक़दामात के बाद से जाबिराना हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीरियों को अपने नाकाबिले तनसीख हक़ खुद इरादियत मांगने की सज़ा दी जा रही है और मोदी हुकूमत कश्मीरियों की जायदादें ज़ब्त कर रही है ताकि कश्मीरियों को अपने ताबे किया जा सके। रिपोर्ट में अफसोस का इजहार किया गया कि भारत कश्मीरियों को सज़ा देने के लिए रियासती दहशतगर्दी को सरकारी पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आलमी बरादरी का फ़र्ज़ है कि वो आगे आए और भारत को मकबूजा इलाके में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों से रोके। रिपोर्ट में अक़वाम मुत्तहिदा और दूसरे इंसानी हकूक़ के आलमी इदारों पर जोर दिया गया है कि वो तनाज़ा कश्मीर के हल के लिए अमली इक़दामात उठाएं ताकि खित्ते में अमन का क़याम यकीनी बनाया जा सके। चीन के सूबे जियांगजी के इलाके नानचंग में आज एक ट्रैफिक हादसे में 19 अफराद हलाक और 20 ज़ख्मी हो गए। मकामी ज़राए इब्लाग़ के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब एक ट्रक आखिरी रसूमात के इज्तिमा में घुस गया। क्रिकेट। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी मैचों की सीरीज़ का पहला मैच कल कराची में खेला जाएगा। रेडियो पाकिस्तान आज से पहर 4:05 पर अपने कौमी नशरियाती राबते पर हफ्तेवार सिलसिले बढ़ते कदम में एक खुसूसी मुज़ाकरा नशर करेगा, जिसका उन्वान है तवानाई के मंसूबे। इसके फ़ौरन बाद बच्चों के लिए रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद का तैयार करदा एक प्रोग्राम जुगनू तारे भी नशर किया जाएगा। मौसम। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और मतला अबरालूद रहेगा। ताहम शुमाली बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, खित्ता पोठोहार और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी की तवक्को है। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किया गया बाज़ शहरों का दर्जा हरारत इस्लामाबाद 15 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 14, पेशावर 13, कराची 27, कोयटा और गिलगित 8, मरी 9 और मुजफ्फराबाद 12, श्रीनगर 7, जम्मू 15 और लेह में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। अहम खबरों का खुलासा आखिर में एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर आज़म आज जेनेवा रवाना हो गए हैं, जहां वो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के हमरा माहौलियाती तब्दीलियों से महफूज पाकिस्तान के बारे में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेंगे। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि हुकूमत अवाम की सहूलत के लिए नादरा के दफातर में पासपोर्ट डेस्क कायम कर रही है। वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने कहा है कि PDM की हुकूमत आज़ादी इज़हार पर मुकम्मल यकीन रखती है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि सूबे में गंदम और आटे के बहरान के खात्मे के लिए मौसर इक़दामात किए जा रहे हैं। खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा की।